My dear every learner, good morning to you and welcome to you on behalf of Greenview Online School page. Okay, my dear learners, how are you? I hope you are well and I am also well. My dear learners, before going to our class, please attention to me very carefully and please tell me, is everything okay or not? Can you hear me? And can you see this? Is it visible to you? Please tell me. And is everything is okay? Then share this video with your friends so that your every friend can get the opportunity to enjoy our class. Okay? My dear learners, please give me more attention. Okay? Here you see, show me 5 fingers. Let me see. Show me 4 fingers. Touch your knee. Show me 3 fingers. Please show me. Now you will do with me, okay? So show me 3 fingers. Touch your head. Show me 2 fingers. Touch your forehead. And last one, again show me 1 finger. Let me see. And with this finger, point to me. Yes, this is your Rafia ma'am with you. Okay, learners? Yes. And then look at the whiteboard. What can you see here? Here you can see hand. And can you tell me how many fingers are there in one hand? Can you tell me how many fingers are there in our one hand? Yes, absolutely right you are. There are 5 fingers. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 fingers in our one hand. Okay? And I am telling you this sentence in another way. And another way is that there are not more than or less than 5 fingers in our hand. Okay? You are telling, ma'am, there are 5 fingers in our hand or in our one hand. But I am telling you, instead of this sentence, I am telling there are not more than or less than 5 fingers in our one hand. Okay, learners? So can you gauge actually what may be our today's topic? My dear learners, can you gauge what may be our today's topic? Yes, you are absolutely right. Our today's topic is about transformation of sentence, and this is from affirmative to negative sentence. Okay? In today's class, I am going to teach you transformation of sentence, and this is about from affirmative to negative sentence. So learners, please share this video with your friends so that your every friend can get the opportunity to enjoy our class. Our today's class is about transformation of sentence. And in today's class, particularly, we will learn about affirmative to negative. Okay? Affirmative to negative. Okay, my dear learners, I want to see who are joining with us. Yes, Shobhuj Hasan sir
is telling Choluk. Thank you, sir. Mehdi Hassan Rupok is with us and Assalamu alaikum. Okay, Mehdi Hassan Rupok, Al-Islam. Thank you so much. আর সুমায়া চৌধুরী অরিন ম্যাম আছেন আমাদের সঙ্গে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা, আমরা অনেকে দেখতে পাচ্ছি। তো চলো বন্ধুরা, আমরা ক্লাসটা শুরু করি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এগেইন অ্যাটেনশন টু মি। Here we are going to teach you affirmative to negative sentence. But you have to keep it mind. You have to follow. You have to remember one thing very strictly. And this thing is that you cannot tell any lie in any time. And in also making that sentence from affirmative to negative, you cannot tell a lie. That means you have to make the sentence affirmative to negative but without changing meaning. Just you will change this structurally. Okay? You will change this structurally. You cannot change the meaning. You have to make it without changing meaning. Okay? সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সুবিধার জন্য একটু বাংলায় বলেও দেই যে আমরা যখন অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ করব, তার মানে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে আমি কখনোই মিথ্যা বলতে পারি না। আমরা নর্মালি কখনোই মিথ্যা বলবো না, তারপর আমরা যখন সেন্টেন্স ট্রান্সফার করবো আমরা মিথ্যা বলতে পারি না। বিষয়টা কি? দেখা যাচ্ছে যে তোমাকে বলা হলো যে তুমি খুব ভালো ছেলে বা তুমি খুব ভালো মেয়ে। এটা কিন্তু আমরা নেগেটিভ এভাবে করতে পারি না যে তুমি ভালো ছেলে না, তুমি ভালো মেয়ে না, এটি কিন্তু বলতে পারবো না। তোমাকে ওই কথাটাই বলতে হবে একটু স্ট্রাকচারালি, সেন্টেন্সটাকে ঘুরিয়ে, যে তুমি খারাপ না তার মানেই তুমি ভালো। এখন দেখা যাচ্ছে তোমাকে বলা হলো যে ইউ আর প্রেজেন্ট yesterday in the class, and if you make it negative then you cannot tell you are not present because you are present. So you have to tell it you were not absent in the class yesterday. Okay learners, actually this is transformation of sentence from affirmative to negative. So dear learners, let's see some examples. Okay, here you see some examples. And my dear every learners, please share this video with your friends so that your every friends can get the opportunity to enjoy our class. Okay, and please tell me, is it visible or not? Is everything okay or not? Can you see this? My dear learners, here you see the first sentence is he is a hard working man. That means the person is very very hard working, and you have to make this sentence, this is affirmative sentence, that means in this sentence you see a positive sense, and you have to make this sentence negative. So can you tell he is not a hard working man? No, then you are telling again lie, and I have told you always speak the truth. You can never tell any lie. Okay, so what will be here? He is a hard working man. So you can make this, actually he is not what? You have to give here the opposite meaning of hard working. Then you can tell he is not an idle man. Okay, you can tell he is not an idle man. And you can also tell ma'am he is not an inactive man. It will be also inactive man. Okay, that means here you will use the opposite word of hardworking. Okay learners, have you understood? If you have any query, if you have any question, please respond me by comment. Okay, and I will try my best to solve your problem. Okay learners, then you see I shall remember you. Here the sentence is I shall remember you. You are very close to me.
You are my friend and I can never forget you. Okay? And here is I shall remember you. What is the sense here? Sense is here I cannot forget you. Okay? So what is the opposite word of remember? The opposite word of remember is forget. So what will be here? The answer will be here. I shall not forget you. Okay, learners, have you understood it? If you have any question, please respond us by comment. Okay. Then number 3, you see, he walks fast. That means here the man is walking very fast. That means he is not walking very slowly. He is walking fast. He is running fast. He is going on very fast. Okay. So what is the opposite word of fast? The opposite word of fast is slow. Okay. So what will be here? He walks fast. And you see here there is no any auxiliary verb. So here what you will learn here? This is for present indefinite tense. And for present indefinite tense, here you will take who will help you? Do or does. And here you see is. So for number 3, what will be? He does not walk slowly. The negative sentence here is he does not walk slowly. That means he walks fast. Okay, learners, have you understood it? Then for number 4, you see, I saw an honest man. And this is also very easy for you. And at first, I will make you for you. And after some times, after continuing our class for 10 minutes or 20 minutes, there will be a time for quiz to you. And at the quiz moment, you will give me the answer. And if you can send me the answer at this moment, you can send me also. Okay? Okay, learners. Then you see, I saw an honest man. Suppose yesterday, I went to market and I saw here an honest man. The man was very honest. That means the man was not what? What will be the opposite word of honest? You know that. The opposite word of honest is dishonest. So I saw an honest man. That means here you see saw. Saw is past form. Here the verb form is in past. That means this is past indefinite tense. And here you do not have any auxiliary verb or any modal verb. That means any helping verb. So what will be? Who will help you here? Yes, of course. Here did will help us. So you will write the answer here. I did not. Here after did, you have to use the base form or the present form of the verb. I did not see a dishonest man. Okay. Okay, learners, I did not see a dishonest man. That means I saw an honest man. Have you understood? Is it clear to you? Okay, learners, and I want to tell you, actually this class is on transformation of sentence, and especially as I am taking this class for the examinee of JSC. But you know this is English which is for all classes. This is from 6 to 12 also. So the students of every class can join with us. Okay. Okay, learners, and now I want to see actually who are joining with us, and if you have any question, please
tell us. Okay, Rashid Ali is telling good education system in the coronavirus time. Thank you. Okay. মামুন বলছে জয়েন করলাম ম্যাম, নাইস ক্লাস উইথ বেস্ট পারফরমেন্স। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কাউসার আলী চাপাইশা লিখেছে নাইস, থ্যাংক ইউ। কাজী আবুর নাসির ইজ ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ। অরাত্রিকা সুর বলতেছেন যে আপার ক্লাস খুব ভালো হচ্ছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাম। ওকে, আমরা অনেককেই দেখতে পাচ্ছি। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যারা এখনও ভিডিওটি ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করোনি তারা প্লিজ দ্রুত শেয়ার করে দাও, যাতে আমাদের সব ফ্রেন্ড আমাদের সঙ্গে জয়েন করতে পারে এবং আমাদের ক্লাসটা এনজয় করতে পারে। তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নেক্সট আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? ফর নাম্বার 5, অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস। অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস সেন্টেন্স? দ্য মিনিং অফ দিস সেন্টেন্স ইজ শুধুমাত্র আল্লাহ আমাদের সাহায্য করতে পারে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো, যখন অনলি দিয়ে দিবে তখন তুমি বুঝবা যে আর কেউ নাই, জাস্ট একজন আছে। ঠিক আছে, এই দেখো তোমরা যে আমার হাতে কিন্তু এখন একটা 4 কালির 4টা মার্কার রয়েছে, কিন্তু যখন আমি বলবো যে অনলি রেড কালার মার্কার, আই নিড অনলি রেড কালার মার্কার, তখন এগুলোর কোনো মূল্য নাই, একদম তুমি ফালাই দিবা, এগুলোর কোনো মূল্য নেই, তাই না? আমার কি প্রয়োজন? জাস্ট একটা রেড কালার মার্কার, আমি শুধুমাত্র এটা এখান থেকে নিয়ে নিলাম, এগুলোর কোনো মূল্য নেই। তেমনই যখন অনলি থাকবে তখন তোমাকে ভাবতে হবে যে আর কেউ না, জাস্ট যাকে বলা হয়েছে। দেন কী বলেছে যে অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস, শুধুমাত্র আল্লাহ আমাদের সাহায্য করতে পারি। তাহলে তুমি কী দিবা? নেগেটিভ করবা কি, যে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করতে পারে না, অসম্ভব। তাহলে তুমি মিথ্যা বলে দিলা, এটা কখনোই হয় না। তাহলে কি করতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা? যে অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস। ভাবো তো কী করা যায়? আচ্ছা, এরকম করা যায় না যে আমাদের কেউ সাহায্য করতে পারে না। তোমরা বলবা নর্মালি যে আমাদের কেউ সাহায্য করতে পারে না, এই কেউ পারে না, এই একজন তো পারে, সেটা কে জানো? আল্লাহ। আল্লাহ যে পারে, ও ও ম্যাম ইয়েস, কিন্তু আল্লাহ পারে। তাহলে তুমি এই উত্তরটা করতে গিয়ে তুমি দিয়ে দাও যে নান, কেউ পারে না। নান বলে তুমি একদম বলে দিলে কেউ পারে না, তারপরেই তুমি একটু কি ধরে নিচ্ছ, না না একজন পারে, কারণ তোমাকে অনলি দিয়ে ফিক্সড করে দিয়েছে যে জাস্ট একজন, তাই না? তাহলে তুমি নান বলে দিয়েছো, বলে দেওয়ার পরেই তোমাকে একটু থমকে দাঁড়াতে, ও না 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 একজন তো পারে, তাহলে সে কে? তখন তুমি থামবা, তখন কী বলবা? বাট, তাই না? যখন তুমি থেমে যাচ্ছ নান, নানের পরে তখন তোমাকে ইউজ করতে, ও না না একজন তো আছে, কিন্তু স্টপ একজন আছে, না না কেউ নাই এমনটা না, একজন আছে। নান, কেউ নাই কিন্তু একজন আছে, কে? বাট আল্লাহ। কে আছে গো বলো তো? আল্লাহ। নান বাট আল্লাহ, তারপরে তুমি পরের অংশটুকু দিয়ে দাও, কেউ পারে না কিন্তু কে পারে? আল্লাহ ক্যান হেল্প আস। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, I hope you have understood this, and if you have any problem please respond me by comment. Okay, then you see I gave him only a book. I gave him only a book or one pen. That means not more than one. Okay, তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো, আমি তোমাদের একটু আগে বললাম যে আমার কিন্তু একটার বেশি পেনের দরকার নেই, যে রেড কালার পেনটাই আমার দরকার, বাকিগুলো বাদ। তেমনই বলা হয়েছে যে আই গেভ হিম অনলি আ বুক, আমি তাকে শুধুমাত্র একটাই বুক দিয়েছিলাম, একটাই বই দিয়েছিলাম, তার মানে আমি একটার বেশিও দিইনি, একটার কমও দিইনি, একটার কম, বোঝা গেছে? তাহলে তুমি নতুন কী করবা? আবার দেখো এখানে গেভ রয়েছে, তার মানে কি? পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তো এর আগে কী বললাম এগুলোতে আমি, যে পাস্ট ইনডেফিনিটের জন্য তোমাকে কে হেল্প করবে? হেল্পিং ভার্ব হিসেবে ডিড। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আমাদের উত্তর কি দাঁড়াচ্ছে দেখো তো, আই গেভ হিম অনলি আ বুক। তুমি এখানে 2 রকম করে উত্তর করতে পারো, যে আই ডিড নট গিভ হিম মোর দ্যান ওয়ান বুক, আমি তাকে একটার বেশি বই দিইনি। আবার তুমি করতে পারো যে আই গেভ হিম নাথিং, যেহেতু এখানে অনলি রয়েছে, অনলির জন্য তোমার বেটার হবে কি জানো, যে আই গেভ হিম নাথিং, আমি তাকে কিচ্ছু দিইনি। ও
বাট কী দিয়েছিলাম? এই যে একটা বই দিয়েছিলাম। তাহলে কি করবা? তুমি এটাও করতে পারো যে আই গেভ হিম নাথিং, আমি তাকে কিছুই দেইনি, তাই না? বাট কিন্তু কি দিয়েছিলাম? আ বুক, একটাই বই দিয়েছিলাম। তাহলে তুমি কি বলছো? আই গেভ হিম নাথিং, আমি তাকে কিচ্ছু দিন। ও ম্যাম থামি না, একটা বই দিয়েছিলাম তো। তখন হচ্ছে কি যে আই গেভ হিম নাথিং, কিচ্ছু দেয়নির পর এই যে না, তার মানে কি? বাট আ বুক, কিন্তু একটা বই দিয়েছিলাম। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। তাহলে আমরা 7 নম্বরে এরকমই একটা দেখতে পাচ্ছি যে হি ইজ অনলি 6 years old। তার বয়স কত? অনলি 6 বছর। তার মানে কি? হি ইজ নট মোর দ্যান 6 years old। আচ্ছা, তোমাদের সুবিধার্থে আমি এটা লিখেই দিই যে হি নেগেটিভ কী করবা? যে হি ইজ নট 7 বছরের বেশি না, 6 বছরের বেশি না, তাই না? তাহলে হি ইজ নট মোর দ্যান 6 years old. Okay, my dear every learner, have you understood? If you have any problem, please respond us by comment. Okay, and I want to see if you have any problem or not. ওকে, কুরআন চন্দ্র সিং বলছে নাইস ক্লাস। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যারা এখনও ভিডিওটি ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করনি তারা দ্রুত শেয়ার করে দাও। এমডি মাসুদ বলছেন যে নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস। হ্যাঁ, নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস তো আমরা করেছি, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শাকিল বলতেছি নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস। হ্যাঁ, উত্তর দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। মাসুদ বলছে থ্যাংক ইউ লট। আচ্ছা, আমরা অনেককেই পাচ্ছি। আমাকে বলছে শাকিলুর রহমান শাকিল যে লাইট প্রবলেম হচ্ছে, বোর্ড রাইটিং ইজ নট ক্লিয়ার। আচ্ছা, আমি শাকিল তোমার কাছ থেকে এটা শুনলাম, এছাড়া কারো কাছ থেকেই শুনলাম না। এটা হতে পারে তোমার কাছে নেট প্রবলেম বা নেটের স্পিডটা একটু প্লিজ বাড়িয়ে দিবা। সমস্যা মনে হয় হওয়ার কথা না, কারণ আর কেউ আপাতত বলেনি। এখন হচ্ছে গিয়ে যে মেহেদি হাসান টুকু বলছে আমি যেমন ক্লাস 9। হ্যাঁ, তোমার জন্য অবশ্যই আসলে ইংলিশটা হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেক ক্লাসের জন্যই। হ্যাঁ, আমরা স্পেশালি আজকে 8-এর জন্য ক্লাসটা নিচ্ছি, কিন্তু এটা 6 to 12 সব ক্লাসের জন্যই। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যারা ভিডিওটি এখনও ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করেনি তারা শেয়ার করে দাও। আমাদের কিন্তু আরও অনেক এক্সাম্পল রয়েছে। হ্যাঁ, তো চলো আমরা সেগুলো দেখে নেব। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যারা এখনও ভিডিওটি ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করোনি তারা প্লিজ দ্রুত শেয়ার করে দাও, যাতে আমাদের সব ফ্রেন্ডই দেখার সুযোগ পায়। একটু পরে হইলেও যাতে সবাই দেখার সুযোগটা পায়, তাই না? তো চলো, তোমাদের জন্য আরও এক্সাম্পলস রয়েছে। আর হ্যাঁ, এরপরে কিন্তু তোমাদের জন্য কুইজ টাইমও রয়েছে। কুইজ টাইমে আমরা দেখতে চাচ্ছি যে কে কতটুকু বুঝতে পারলা, আমাকে তোমরা উত্তর করতে পারছো কি না। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের কোনো প্রবলেম হলে আমাকে জানাও। একজন বললা যে লাইটিংয়ের সমস্যা হচ্ছে, লাইটিংয়ে মনে হয় সমস্যা হওয়ার কথা না, নেট প্রবলেম হতে পারে। আচ্ছা, তারপরেও আমরা দেখতেছি। হ্যাঁ, তো এরপরে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো যে এভরি ওয়ান ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি, এটাকে তোমাকে কি করতে হবে? অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে হবে। যে এভরি ওয়ান ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি, প্রত্যেকেই কী হতে চায়? সুখী হতে চায়। তার মানে কি? এমন কেউ নাই যে কিনা সুখী হতে চায় না, তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? হ্যাঁ, সেটাই তো হচ্ছে যে এমন কেউ নেই যে সুখী হতে চায় না। তাহলে যখন তুমি দেখবা যে রয়েছে এভরিওয়ান, তখন তোমাকে নেগেটিভ করতে গেলে তুমি নো ওয়ান দিতে পারো। তাহলে উত্তরটা কী দিবা বলো তো? যে এভরিওয়ান ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি, প্রত্যেকেই সুখী হতে চায়, মানে এমন কেউ নেই যে সুখী হতে চায় না। তাহলে দেয়ার ইজ নো ওয়ান। তাহলে তোমাকে এখানে ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার দিয়ে বাক্যটা শুরু করতে হচ্ছে যে দেয়ার ইজ নো ওয়ান, এমন কেউ নেই। হু ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি, যে সুখী হতে চায় না। তাহলে তুমি আবার দিতে পারো যে দেয়ার ইজ নো ওয়ান বাট ওয়ান্টস
to be happy. There is no one, এমন কেউ নাই যে কি না বাট ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি, যে সুখী হতে না চায়, এমন কেউই নাই। তার মানে সবাই সুখী হতে চায়। এরপরে দেখো যে এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, প্রত্যেক মাই তার সন্তানকে ভালোবাসে। তাহলে তুমি আবার এক সিস্টেমে করো যে দেয়ার ইজ নো মাদার, এমন কোনো মা নেই যে কিনা তার সন্তানকে ভালোবাসে না। দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভস হার চাইল্ড, এমন কোনো মা নাই যে কিনা তার সন্তানকে ভালোবাসে না। এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, তাকে তুমি কী করলো যে দেয়ার ইজ নো মাদার, এমন কোনো মা নাই বাট লাভস হার চাইল্ড, যে তার সন্তানকে কিনা ভালোবাসে না। আবার তুমি এটা করতে পারো যে নো মাদার হেটস হার চাইল্ড, যে কোনো মাই তার সন্তানকে ঘৃণা করে না। নো মাদার হেটস হার চাইল্ড, কোনো মাই তার সন্তানকে ঘৃণা করে না। তার মানে প্রত্যেক মাই তার সন্তানকে ভালোবাসে, একই কিন্তু অর্থ দাঁড়াচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা তোমাদের আরেকটু জানিয়ে রাখি যে তোমরা হয়তো এরকম ভাবতে পারো যে আমাকে তো রাফিয়া ম্যাম এটা বলেছিল, বা ওই স্যার বা ম্যাম এটা বলেছিল, বা বই আমি এটার উত্তর দেখছি তার মানে এটাই হবে আর অন্যটা কারেক্ট হতে পারে না, তা কিন্তু না। দেখা গেছে যে এর আগের সেন্টেন্সগুলো তো দেখলা যে আমি হয়তো দিলাম যে হার্ড ওয়ার্কিংয়ের এগেনস্টে ইনঅ্যাক্টিভ, তুমি বলেছো ম্যাম আইডিল, হ্যাঁ এটা তো আরও বেশি সঠিক। তাহলে তোমার কিন্তু তুমি অপোজিট ওয়ার্ড অনেক হতে পারে, তাই না? তোমার কাছে যেটা ভালো মনে হয়েছে বা তোমার যেটা মনে পড়েছে তুমি সেটা দিতে পারো, তুমি সেভাবে করতে পারো। শুধু মনে রাখবা যে তোমার লজিক্যালি উত্তরটা সঠিক হলেই সঠিক। ওকে, তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা এরপরে দেখো নাম্বার 10, উই মাস্ট ডু ইট, যেটা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। তার মানে কি এটা না করার তোমার হাতে কোনো অপশানই নাই। উই মাস্ট ডু ইট, এটা আমাদের অবশ্যই করতে হবে, না করার অপশান একদম আমার হাতে নেই। তার মানে কি এটা আমি না করে পারি না, তাই না? এই যে দেখো এখন ছিল আমার শিডিউল টাইম ক্লাস নেওয়ার, আই মাস্ট ডু ইট, আমাকে এটা অবশ্যই করতে হচ্ছে, আমার হাতে কোনো অপশানই নাই যেটা আমি না করে পারি না, এরকম হচ্ছে ঘটনাটা। উই মাস্ট ডু ইট থাকলে তুমি কী করবা? যখন তোমাকে অবশ্যই বলে দিবি তার মানে তুমি বলবা যে এটা আমি না করে পারি না, তাহলে দিয়ে দাও যে উই ক্যান নট বাট ডু ইট, এটা আমরা না করেই পারি না। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, হ্যাঁ এরপরে দেখো যে নীলা মাস্ট অবে হার টিচার, যে নীলা অবশ্যই তার শিক্ষককে কী করবে? সম্মান করবে, মান্য করবে। শিক্ষককে মান্য না করে সে পারেই না, কোনো সুযোগই নাই, শিক্ষককে মান্য করতেই হচ্ছে। তখন তুমি কী দিবা? যে নীলা ক্যান নট, নীলা পারে না বাট অবে হার টিচার, তার শিক্ষককে মান্য না করে, বাট অবে হার টিচার। Okay, my dear every learner, then you see he is honest and sincere. Here we see two adjectives of a person. He is honest and sincere. So what will you tell here? He is not honest and sincere. No, this is for cross. You will get the 0 marks. Okay, he is honest and sincere. তার মানে কীটা আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা? যে সে কি সৎ এবং তোমার সচেতন, তাই না? তাহলে হি ইজ অনেস্ট অ্যান্ড সিনসিয়ার, তার মধ্যে কিন্তু দুইটা গুণই রয়েছে। তাহলে তুমি কি বলতে পারো বলো তো? ম্যাম হি ইজ নট অনলি অনেস্ট, তোমাকে এটা নেগেটিভ করে বলতে হবে, শুধু সে মাত্র অনেস্টই না, সে সিনসিয়ারও। তাহলে উত্তরটা কী দাঁড়াচ্ছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা? যে হি ইজ not only honest but also sincere. Have you understood this? If you have any question, please respond us by comment. Then you see both Bina and Runa can do it.
The work can be done by both Bina and Luna. So what will you will give the answer here? Bina and Luna cannot do this. No. Again you have to tell not only Bina but also Luna can do it. তার মানে বিনা লিনা দুইজনই কাজটা করতে পারে। তাহলে তুমি কি দিবা? Not only Bina but also Luna can do it. Okay, learners. Then you say I can swim. I can swim. That means you have to make it negative. You cannot tell I cannot swim because you know I can swim. That means I am not unable to swim. আমি সাঁতার কাটতে পারি মানে আমি সাঁতার কাটতে অক্ষম না, তাই না? তোমাকে এটা বলতে হবে। তুমি বলতে পারো না আমি সাঁতার কাটতে পারি না, আমি তো তোমাকে দেখাচ্ছি যে আমি পারি। তাহলে তুমি কি বলবা? যে আমি সাঁতার কাটতে অক্ষম না। তাহলে উত্তরটা কি দাঁড়াচ্ছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা? I am not unable, আমি অক্ষম না, unable to swim, আমি সাঁতার কাটতে অক্ষম না। Then for number 15 says the man is too weak to walk. আচ্ছা বলছে কি the man is too weak to walk, যে লোকটা হাঁটতে দুর্বল। তার মানে তুমি নেগেটিভ করতে হবে কি, যে লোকটা এতই দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না। So what will be the answer here? Can you get? Yes, of course. The answer will be the man is so weak. লোকটা এতই দুর্বল। The man is so weak that he cannot walk. That he cannot walk. Okay, learners, here you see this is for present indefinite tense, and as this is present tense, so you have to use here can. And if it is past tense, the man was too weak to walk, then you have to use the man was so weak that he could not walk. Okay, have you understood? Then you see, as soon as he came here, I meet him. As soon as he came here, I meet him. যে মাত্র সে এখানে আসলো আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম। তার মানে কি, সে এখানে আসতে না আসতেই আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম। এটা তো তোমার নেগেটিভ দাঁড়াচ্ছে, তাই না? So what will be the answer here? The answer will be in no sooner than form. Okay? So you will write here no sooner he had come here, then I meet him. So after no sooner you have to use the past perfect tense. So no sooner he had come here, then I meet him. Okay, learners? Then this is the time for quiz. Okay, so my dear learners, please share this video with your friends so that your every friend can enjoy our quiz program. Okay, this is the time for quiz. Okay, learners. Here actually it will be no sooner. After no sooner you have to use had. No sooner had he come here, then I meet him. Okay, and after then you have to use
the past form of verb. Okay, and now this is the quiz time for you, so please share this video with your friends so that your every friend can attend our quiz option. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা কি এটা দেখতে পাচ্ছ? আমাকে প্লিজ একটু জানাও যে তোমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না। এখানে তোমাদের কুইজের জন্য আমরা রাখছি 5টা প্রশ্ন। দেখি কোন বন্ধু আগে এখানে উত্তর করতে পারো। ফার্স্ট ওয়ান, মিম ইজ মাই ফ্রেন্ড। দেন, ট্রাভেলিং ইজ অলওয়েজ ওয়েলকাম। নাম্বার 3, হি ডিড দ্য সাম কারেক্টলি। Number 4, every rose has a thorn. Number 5, only the brave deserve the praise. সো এই 5টা প্রশ্নের উত্তর তোমরা প্রশ্ন ওয়াইজ আমাকে করে দিয়ে দাও। দেখি আমাদের কে আগে উত্তরটা দিতে পারো। আর এই উত্তরটা দেওয়ার পর আমরা একটু ভিন্ন টাইপের কিছু শিখবো, তারপর আমরা হোমওয়ার্ক পাবো, তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? তো দেখি আমাকে কে আগে উত্তরটা দিতে পারো। ফর নাম্বার 1 কে দিতে পারো? এমডি আব্দুল্লাল মাহমুদ বলছেন যে এক্সেলেন্ট ক্লাস ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। জিয়াউদ্দিন লস্কর বলছেন যে দেন আই মিট হিম। দেন না, এখানে আসলে দেন হবে, নো সোনারের পর ওখানে দেন হয়। আচ্ছা, নাসির মুন্না বলছে আউটস্ট্যান্ডিং, থ্যাংক ইউ। আসাদুজ্জামান রানা বলছি নাইস ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। নাসিম রেজা বলছে এভরি স্টুডেন্ট লাইকস ইউর ক্লাস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাসির তাম্মি বলছে গুড। নাসির মুন্না আবার বলছে যে গো রাইট হেড। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমরা অনেকে দেখতে পাচ্ছি, আমরা এখন উত্তরটা চাচ্ছি যে আমাদের কে আগে উত্তরটা দিতে পারে। গোপাল দাস বলছে যে গুড, গো হেড। হ্যাঁ, আমরা অনেকে পাচ্ছি। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখি কে আগে আমাদের উত্তরটা দিতে পারে। যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর, যে মিম ইজ মাই ফ্রেন্ড, যে মিম হচ্ছে আমার বন্ধু, তার মানে তুমি কি বলবা? যে মিম ইজ নট মাই ফ্রেন্ড, এটা কিন্তু আমরা বলতে পারছি না। তাহলে আমরা কি বলবো? উত্তরটা দেখি কে আগে দিতে পারে। আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই কুইজ প্রোগ্রামের শেষে তোমাদের জন্য কিন্তু আরও মজার কিছু ইংলিশ থাকতেছে। সো দ্রুত ভিডিওটা ফ্রেন্ডদের মধ্যে শেয়ার করে দাও আর আমাকে উত্তরটা পাঠিয়ে দাও। মিম ইজ মাই ফ্রেন্ড, হোয়াট উইল বি দ্য অ্যান্সার হিয়ার? ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি তোমাদের উত্তরটা করে দিচ্ছি, আর তোমরা যারা পারবা তোমরা দ্রুত এর মধ্যে উত্তরটা করে পাঠিয়ে দাও আমাকে। প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি মিম ইজ মাই ফ্রেন্ড, মিম হচ্ছে আমার বন্ধু, তার মানে তুমি এখানে কী দিবা? তোমাকে দিতে হবে অপোজিট ওয়ার্ড অফ ফ্রেন্ড। সো মিম আমার শত্রু নয়, তাহলে কী হচ্ছে বলো তো? মিম ইজ নট মাই এনিমি অর মিম ইজ নট মাই ফো। তাহলে 1 নম্বরের উত্তরটা আমরা কি পেলাম? মিম ইজ নট মাই ফো অর এনিমি। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, 2 নম্বর উত্তর তোমরা কে আগে দিতে পারো দ্রুত পাঠিয়ে দাও, আর আমি তোমাদের করে দিচ্ছি যে ট্রাভেলিং ইজ অলওয়েজ ওয়েলকাম, ভ্রমণকে সবসময় স্বাগতম জানানো হচ্ছে। আচ্ছা, তোমাদের আর একটু বলে রাখি, অলওয়েজ থাকলে তুমি দিয়ে দিবা অপোজিট ওয়ার্ড নেভার। তাহলে নাম্বার 2 এর জন্য কি হচ্ছে দেখো তো, যে ট্রাভেলিং। আচ্ছা, তোমাদের পাঠাতে একটু সময় লাগছে বুঝতে পারছি, আমি এর মধ্যে করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, যে ট্রাভেলিং ইজ অলওয়েজের থেকে অপোজিট ওয়ার্ড তুমি কী দিবা? নেভার। আর ওয়েলকাম থেকে অপোজিট ওয়ার্ড দিয়ে দাও আনওয়েলকাম। তুমি যদি আবার বলো যে ম্যাম অলওয়েজ থেকে তো নেভার দিলাম, তাহলে কী হতো? তুমি যদি আর ওয়েলকামকে আনওয়েলকাম না করো তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে দেখো, যে ট্রাভেলিং ইজ নেভার আনওয়েলকাম, সরি নেভার ওয়েলকাম, মানে কখনো ওয়েলকাম জানানো হয় না। না, ট্রাভেলিংকে কখনোই আনওয়েলকাম জানানো হয় না, মানে সবসময় ওয়েলকাম জানানো হয়। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, হ্যাঁ এরপরে দেখো যে নাম্বার 3 রয়েছে যে হি ডিড দ্য সাম কারেক্টলি, যে সে অঙ্কটা করেছিল কীভাবে?
সঠিকভাবে। তার মানে কি যে সে ভুল করে অঙ্কটা করেনি, তাই না? তার অঙ্কটা সঠিক হয়েছিল, তার মানে সে ভুল করে করেনি। তাহলে তুমি কি দিবা? যে হি ডিড, এটা পাস্ট ফর্মে আছে, দাও যে হি ডিড নট ডু দ্য সাম। হি ডিড নট ডু দ্য সাম কীভাবে? কারেক্টলি করে, তার মানে ভুল করে করেনি, ইনকারেক্টলি দিয়ে দাও। ওকে, হি ডিড নট ডু দ্য সাম ইনকারেক্টলি। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে দেখো যে এভরি রোজ হ্যাজ এ থর্ন। দেখি আমার কোনো শিক্ষার্থী বন্ধু এর মধ্যে উত্তর দিতে পারছো কি না, নাকি আমাকে সবগুলো করে দিতে হচ্ছে। তোমরা দ্রুত উত্তরগুলো পাঠিয়ে দাও। হ্যাঁ, আচ্ছা, মাইনুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে আছেন। শরীফ খান বলছেন কেমন আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন তো? রাশিদুর রহমান বলছে গো হেড। হ্যাঁ, আমাকে একটা উত্তর পাঠিয়েছে সালাফি, আব্দুল কাদের রুবেল সালাফি, যে ম্যাম মিম ইজ নট ফর এনিমি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমরা একটু উত্তর পেয়েছি এর মধ্যে অলরেডি। আর নেক্সট উত্তরগুলো প্রত্যাশা করতেছি, দ্রুত তোমরা উত্তরটা পাঠিয়ে দাও। আর এটা শেষ হলে কিন্তু আমরা একটা মজার ইংলিশ দেখবো, তারপরে কিনা আমরা তোমাদের হোমওয়ার্কটা দিয়ে ক্লাসটা শেষ করবো, তাই না? আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে দেখো যে এভরি রোজ হ্যাজ আ থর্ন। প্রত্যেকটা গোলাপেই কি রয়েছে? কাঁটা রয়েছে। তাহলে তুমি কি দিবা? দেয়ার ইজ নো রোজ উইদাউট থর্ন। কাঁটা ছাড়া কোনো গোলাপ নাই, তাই না? এভরি রোজ হ্যাজ এ থর্নে কি দিলা তুমি? যে দেয়ার ইজ নো রোজ, তুমি দিতে পারো উইদাউট এ থর্ন। দেয়ার ইজ নো রোজ উইদাউট আ থর্ন। কাঁটা ছাড়া কোনো গোলাপ নেই, তার মানে কি এভরি রোজ হ্যাজ এ থর্ন, প্রত্যেকটা গোলাপেরই কাঁটা রয়েছে। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু, এরপরে লাস্ট ওয়ান, নাম্বার 5 ইজ দি ওনলি দ্য ব্রেভ ডিজার্ভ দ্য প্রেজ। শুধুমাত্র যারা সাহসী তারাই এই প্রশংসাটার দাবিদার, তাহলে কেউ দাবিদার না, নান। বাট একজন আছে কি? ওই যে যারা সাহসী, তাই না? তোমাকে উত্তরটি কিন্তু এভাবে নিতে হচ্ছে। তাহলে তুমি কি দিবা? তাহলে তুমি দাও যে নান, কেউ না, এই কেউ না, না তার মধ্যে একজন তো আছে। তাহলে কি দিবা? বাট দাও, যে নান বাট কারা? বাট দ্য ব্রেভ ডিজার্ভ দ্য থর্ন। আর এখানে কিন্তু দ্য ব্রেভ করা হয়েছে, বলতে যারা সাহসী, প্রেজ, যারা সাহসী তাদের কিন্তু সবাইকেই বলা হয়েছে। হ্যাঁ, মানে একটা জাতি, এখানে যারা হচ্ছে সাহসী তাদের সবার কথা বলা হয়েছে। এই যে দা দিয়ে এটা কিন্তু তাদের প্রত্যেকে বুঝিয়েছে, এই জন্য তোমাকে আর ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস করতে হচ্ছে না শিক্ষার্থী বন্ধুরা। আচ্ছা, নিশ্চয়ই তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। ওকে, তো দেখি আমাদের সঙ্গে কারা কারা শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা রয়েছো। হ্যাঁ, আব্দুল কাদের রুবেল সালাফি বলছে যে দেয়ার ইজ নো রোজ বাট হ্যাজ এ থর্ন। হ্যাঁ, এটা উত্তর হবে। আমি তো বলেছি একাধিক উত্তর কিন্তু আমরা নিতে পারবো এখানে, কিন্তু আমরা কিন্তু টেনশন করবো না যে স্যার বা ম্যাম এটা বলে দিয়েছে তার মানে সেটাই উত্তর হবে। আমরা কিন্তু একাধিক ওয়েতে উত্তর দিতে পারি। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার তোমাদের তো আমি বলেছিলাম যে নেক্সট আমাদের কিছু মজার অপশান আসছে। ওকে, তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন আমার কোনো প্রশ্ন করা হয়নি, জানতে চাওয়া হয়নি, ইংলিশ প্র্যাকটিস করা হয়নি ক্লাসে, তাই না? চলো আজকে একটু ভিন্ন ওয়েতে দেখে নিই। সো আই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন টু ইউ, অ্যান্ড দিস কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ দিস থিং হুইচ gives us shade? Okay, this is the thing which gives us shade. Can you tell me actually what I mean to say? And if I give you the nearest clue, then you can tell actually without this thing we cannot live, and we can also get oxygen from this thing. Okay, can you tell me actually what will be this thing? And we can also get leaves from this thing, we can also get woods from this thing.
So can you guess actually what will be this thing? Okay, who can tell at first? Ayushi, actually this is the time for competition to you. আব্দুল কাদের রুবেল সালাফি বলছে আই এম অলসো টিচার। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, এখানে আরবিতে একটা নাম এসেছে, বলছে আমি নতুন ছাত্র। এটা কোন ক্লাস? এটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি আমরা ক্লাস 8-এর জন্য নিতেছি, কিন্তু এটা প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্যই চলবে, যেহেতু ইংলিশ দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক ক্লাসেরই কমন। আচ্ছা, সালাফি স্যার হচ্ছেন কোন স্কুলের আমি ঠিক চিনলাম না, স্যার একটু পরিচয় দিলে ভালো লাগতো। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের কাছে আমি যে প্রশ্নটা রেখেছি, কে আগে আমাকে উত্তরটা দিতে পারো যে জিনিসটা কি? মেহেদি হাসান রূপক, থ্যাংক ইউ সো মাচ, কনগ্রাচুলেশন টু মেহেদি হাসান রূপক, you have given the correct answer at first. This is tree. Actually our target word is tree. Our target word is tree. Okay, from tree we can get shade, we can get oxygen, we can get many things. Okay, then I want to see you I want to ask you another question, and this is actually what is this thing where we can learn and from where we can also teach? What is this thing from where we can teach and we can also learn? And in that you see there are many rooms, playground, and from where we can learn and we can teach. Actually, what is the name of this thing? And we are missing a lot this thing now, because for COVID-19 we cannot go, we cannot meet this thing. So who can tell me actually what will be the answer here? Actually, what is our target word? I want to Mehdi Hasan Rupok again is telling school. Yes, তার মানে তুমি হচ্ছে স্কুলকে মিস করতেছো আর আমাদের একজন মনোযোগী স্টুডেন্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Here our target word is school. Okay learners, so my dear every learner, please share this video with your friends so that your every friend can get the opportunity to enjoy our class, our live session. Okay, and if you have any question, please tell us by comment. Okay, and learners, you also know I am also a YouTuber, and you can enjoy my at least 300 video class on YouTube, and then my ID name is English with Rafia ma'am. Okay my dear learners, now you will get your homework. Okay, so please be ready for your homework. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসলেই তোমাদের এখন কাজ হচ্ছে, যেহেতু তোমরা COVID-19-এর জন্য স্কুল বন্ধ রয়েছে, আমরা এই সময় আমি তোমাকে আপাতত 5টা হোমওয়ার্ক দিলাম, কিন্তু আমার পরামর্শ হচ্ছে যে আমরা আজকের ক্লাসে শিখলাম অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ সেন্টেন্স, তাই না? তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে তুমি বাসায় বসে অন্ততপক্ষে বিভিন্ন বোর্ড কোয়েশ্চেন থেকে যতগুলো অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ আছে তুমি উত্তরগুলো করার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? তারপরেও বেসিক্যালি এই 5টা অবশ্যই করবা। তো এই 5টা তোমাকে আমি একটু বলে দেই যে আমরা কী কী দিয়েছি। নাম্বার 1-এ রয়েছে যে আই মিসড দ্য বাস। নাম্বার 2-এ রয়েছে যে উই মাস্ট অবে আওয়ার টিচার্স। নাম্বার 3, আই হ্যাভ অনলি আ ফিউ বুকস। Number 4, he is honest and brilliant. Number 5, God alone is almighty. Number 6, you should always speak the truth. এগুলো তোমরা কী করবে? অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করবা। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসলে তুমি যদি অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ অর নেগেটিভ টু অ্যাফার্মেটিভ সেম জিনিস, তোমার যদি বাক্যটা না বোধকে থাকে তুমি জাস্ট উপরেরটা করে দিবা। এবার আমরা নেক্সট ক্লাসে হাউ টু মেক ইট ইন্টারোগেটিভ অর এক্সক্লেমেটরি ইম্পারেটিভ এগুলো কিন্তু আমরা শিখে নেব। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা,
আমাদের ক্লাস শেষ করার সময় এসে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো এক লাইভ সেশনে আবারও। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিরাপদে থেকো। আল্লাহ হাফেজ।